colleagues, members of the Russian community, participants of the Russian Theatrical Society and Kalinka Dance Company, a warm welcome to this wonderful occasion to celebrate. For 30 plus years, you have had the opportunity to represent dance culture. It now gives me great pleasure to invite Luba Bakshayev to the stage. Well, have a look at us all here today. It's almost like deja vu. All over again 30 years ago when I was teaching those little ones that are now adults and have their own children, and I was going 1, 2, 3, 1, 2, 3, and I'm sure that 1, 2, 3 is still ringing in your ears. But you did a good job. I must admit, you were very well drilled, and you walked out on that stage and you really danced your little feet away. And look now what's happened. 30 years down the track, we're still dancing. Don't know when to stop, do we? No, aside from that, I've been very privileged to have known all of you. It's been such a blessing and such an experience for me that you've got no idea how it has affected my life. And to see you all here today as well, oh, it just gives me a little tear in my eye. Thank you very much for coming today. And I have to say there's a lot of you out there that I have to thank for making that travel experience from 1981 to now. I've had a lot of help along the way, a lot of support, and I wouldn't have been able to do it without that. And of course, those wonderful people who danced and spent all that time and energy and dedicated themselves to that performing time. I say thank you, thank you, thank you. And I hope by looking at the videos and the photos today you'll be able to see how much time you've put in, and I hope you got quite a bit of, well, I suppose, experience out of all of that and enjoyment. I hope it was enjoyable. Люба, здравствуйте. Здравствуйте, вам Расскажите, тоже. по какому поводу мы сегодня здесь собрались? We are celebrating 30 years reunion of RTS and Kalinka Dance Company. It's been a very long time, and I think it's well worth having to celebrate this occasion today. Кого вы ожидаете сегодня здесь увидеть? Oh, I think I'm going to look forward to seeing all the past dancers here, all the people who helped create RTS and Kalinka, and I think, you know, their children, probably grown up now, all probably maybe teenagers, so it'll be very interesting to see. Фантастика! А сегодня мы увидим представление девушек? О, да, они будут танцевать сегодня, будет маленький концерт, полчасика концерт, да. И какие группы сегодня выступают? Будет просто Kalinka сегодня и армянская группа сегодня. Армянская? Да, армянская, они с нами раньше танцевали, пару концертов делали с нами. А увидим мы сегодня выступление Сударушки? Сударушка будет выступать, конечно.
Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, когда вы впервые присоединились к этому творческому коллективу? Это было в 70-х годах. Мне, наверное, было лет 19-20. 19-20. Да. А была у вас хореографическая подготовка? Нет, я сначала начинал с самого 20 лет. Ничего подготовленного не было. Я поступил в танцевальную школу. И в то время был преподаватель Александр Карасев. Я там пробыл, наверное, 5 лет в среднем. Танцевальная школа где, в Австралии? Да, в Австралии здесь. Это в 70-х годах мы приехали сюда намного раньше, да. И потом узнал, что есть танцевальная группа, коллектив «Колобок». Но вот оттуда Карасева я пришел в «Колобок». И там я познакомился с Любой, со своей женой, которая сейчас проводит все творческие дела. То есть, когда вы пришли в «Колобок», вы Любу совершенно не знали? Совсем не знал. И как бы решилась ваша судьба, когда вы пришли в «Колобок»? Да, это такая судьба. Нас, конечно, познакомили там. И мы вместе очень часто танцевали. И с тех пор так остались И вместе. сколько же лет, вот если насчитывать с самого начала, Это вы приобщены к этому творческому коллективу? Это будет, наверное, все 45-50 лет. Как эти 45 лет шли параллельно с вашей жизнью? Очень прекрасно, весело. Но идея такая была, чтобы Люба старалась учить, преподавать танцы. Но я, конечно, помогал. Были маленькие дети, я должен за ними смотреть. Пока они маленькие были, она в это время вот вечерами учила в балетных школах и театральный кружок, то же самое. А сегодня, Гоша, вы продолжаете танцевать? Да, я только продолжаю для физического, можно сказать, упражнения, потому что, я привычный танцевать тоже, но это очень хорошо иметь упражнения в смысле, что любишь. Безусловно, Да. но я думаю, что оно и для души тоже, то, что начиналось в юности, трудно от этого отказаться. Русская культура, которая продолжает развиваться в Австралии, как русский человек, это тоже очень важная часть вашей жизни, я думаю. Да, это важно. Потом, в юности я, конечно, этим делом не связанный был. Когда мы приехали в Австралию, тогда появилась охота и пошел по этим приватным школам, да.
find out a little bit more about how did it start for you? When was it? How old was you at that time? Okay, I started dancing with Luba's Russian Theatrical Society. I was 16. That was 31 years ago. And I think I might have had about 1 year off during that time where I went overseas. So I've been dancing with Luba since then. I've been with RTS, and then I danced with Kalinka when it reformed and changed its name. This is my very first performance that I did at age 16. It was at the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne. Do you have any Russian background? No, I don't. I'm purely English or Anglican, English, Irish, Scottish background, but my husband is Russian-Ukrainian. And I started dancing with Luba at a ballet school where I learnt character dance, and she asked me to come and join to fill in a dance. This was this dance here, and I stayed ever since. Why did you stay? What makes you stay? I enjoy it. I love it. It's fantastic dancing, and I really enjoyed it. And the people that I met along the way were all terrific, and it was a really enjoyable thing to be part of. And I believe this group changed your life in some way. Can you speak a little bit about your husband, please? Yes, I met my husband through dancing, and he also danced, so it's something that we've done together for quite some time. So yes, it was, I suppose, a life-changing involvement. Jean, thank you very much. You're very welcome. For your involvement in the Russian culture, and we very appreciate that you are still dancing with Luba, and probably one of the person who stayed with Luba since the beginning and still here after 2 kids. And and we wish you all the best in the future. Lovely. Thank you very much.
Здравствуйте, Наташа. Расскажите, пожалуйста, когда вы впервые пришли в Любин коллектив? Да, это надо подумать. Да, наверное, где-то около 30 лет. Потому что я приехала из Германии где-то в 80-х годах, что на начале 80-х годах. Как вы узнали про этот коллектив? А я сразу узнала о русском доме, и также Саша Ильин там проводил. И кроме того, у меня мама, она концертмейстер, и она там аккомпанировала. Так что мне было очень даже легко узнать об этой группе. И меня туда пригласили. Была ли у вас хореографическая подготовка до того, когда вы пришли танцевать в Любин коллектив? Да, была. Я закончила хореографическое училище и также занималась народными сценичными танцами. И мне повезло, когда я была в Германии и танцевала в оперном балете, то у нас очень много было семинаров, и было много приезжих деятелей из Украины и России. Фантастика. Расскажите, пожалуйста, в течение всех этих многих лет, как изменялся коллектив с вашей точки зрения? Как-то так, когда активно участвуешь в группе, то всегда много приглашали хореографов, танцоров. Все время кто-то приходил новый, приносил с собой новую энергию, новый подход к танцам. Так что как-то незаметно прошло, потому что я всегда много танцевала в этих постановках. И нам очень повезло. У нас строгий преподаватель был, а мы все цветем, когда у нас строгий руководитель. А всегда ли Люба была вашим руководителем в этом коллективе? Нет, первоначально я начала с Сашей Ильиным. Он все это делал. А Люба как-то побочно. Я слыхала о ней через маму, потому что она танцевала в «Колобке». И одновременно, потому что я, в общем-то, выпускник австралийской балетной школы, поэтому все друг друга знали. И у нас был преподаватель Марина Березовская. А Марина Березовская, она, оказывается, она принесла все это. Она принесла любовь к народным танцам, и оттуда все пошло. И Люба, она была ее ученица, и вот так оттуда все пошло. То есть у истоков этого коллектива была Марина Березовская. Она была основоположник как бы этого движения в Мельбурне. Да, совершенно верно. Это никто о ней не упоминал, а мне вот сейчас она пришла на память. Совершенно верно. Она принесла любовь и всех постепенно ввела в это общее дело. Да. А вы сегодня выступаете в концерте? Да. Хоть и с травмой, но выступаю в 3 танцах. Так что несу еще за собой вот эту сценичную любовь и надеюсь, мы вдохновим людей, и новое поколение, и среднее поколение, и старое поколение. Участвуйте в танцах и будьте счастливы. Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я
we? Good, how are you? Good, good. So tell us a little bit about yourself. How did it happen that you came to dance in a Russian group? Well, for me, I dance with Sue and Kevin Hayes, so they've always done stuff with Kalinka, and Sue and Kevin know Luba, so that's how I came to be there, and I love Russian dancing. How long do you dance with Luba by now? It must be a couple of years now, I'm not really sure. 2 or 3? Fantastic. Do you enjoy doing it? I love it. So what is do you think, what is the development of this involvement in Russian culture for you personally? You just get the general feel of it, even just the language. I mean, I don't know Russian at all, but the enthusiasm between everyone, I think that kind of shines through. So yeah. I started doing Russian dancing and all sorts of sort of national character dancing since I was little, and Danielle here got me involved in Kalinka, so I'm very grateful, and yeah, it's a lot of fun. I just enjoy doing all that sort of character dancing. Do you perform with Kalinka group? Yes. So can we see you today performing? Yes, you will see Fantastic. me. What dances do you dance with Luba today? We're doing about 5 dances. I'm not really sure of the words. Is it difficult to dance Russian dance? I mean, to get the right character? Yes, I think so, because it's very upbeat and happy, and you have to portray a character for each different dance. So it's challenging for me personally for that, but. Hi, Robin. How are we today? Very tired, thank you very much. And tell us a little bit why you're so tired. Well, I did get here rather early. I was installing all the decorations, so with a lot of help, I might say. But that's why I'm tired, but now the show must go on. Is that enough? And we have to tell that Robin is a person who's done all decoration and backdrop. And I can see you in a costume. Are you performing today? I am. What kind of dance do you dance today? I think it's a peasant dance. For how long are you with Luba? Not that long. Is it years or months? It was probably 5 years perhaps, but before that I performed with Kolobok. Do you have any Russian background? Nothing at all.
Irish Danish. Irish Danish. Interesting how it's come you became interested in Russian culture. I was interested in character dance at Ballet Guild with Madame Berezovsky, so that was my introduction to dance, and I've continued it. Fantastic. What do you find very appealing in Russian dance for yourself? I get a lot out of the beautiful music and the spectacular costumes. Did you make friends in the Russian group? Lots of friends, lots of long-term friends, yes. Did you learn at least one or couple of words in Russian? Da.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы пришли танцевать в русский коллектив в Австралии? О, это такая длинная история. Вы знаете, я давно занимаюсь русскими танцами, и, конечно, прибыв в Мельбурн, у меня был один из интересов найти ансамбль русского танца здесь, в Мельбурне. И, конечно же, я узнала о Калинке и пришла. Как давно вы это узнали? Наверное, через неделю после приезда. И когда же это было? Это было 3,5 года назад, но пришла я не сразу. Честно говоря, я не знала о том, что группа до сих пор существует. Я знала, что она исторически была и много лет существовала. Но пришла я туда позже и с Любой познакомилась, на самом деле, через ансамбль армянского танца, и за что я очень благодарна. И они сегодня здесь будут, потому что они познакомили, подружили нас, и после одного представления, где Люба помогла мне сделать номер, я пришла уже в Калинку танцевать. Была ли у вас хореографическая подготовка до того, как вы пришли к Любе? Я занималась много лет в самодеятельности в России, в детской самодеятельности, дальше в спортивной школе и во взрослой самодеятельности. И, в общем-то, вся моя жизнь вне работы протекала внутри ансамблей, и я уже не представляю жизнь без этого. То есть вы жили в России до того, как вы начали у Любы танцевать. Находите ли вы какую-нибудь разницу в качестве преподавания, стилях преподавания? Вы знаете, в Австралии довольно интересная линия, вообще школа народного танца как таковая, поэтому в классе мне всегда быть интересно. Школа Березовской чувствуется у Любы и у некоторых других преподавателей в Мельбурне. И, в общем-то, это создает очень хорошую атмосферу в коллективе, в ансамбле. И мне всегда комфортно на репетиции. Увидим ли мы вас сегодня в концерте? Я надеюсь. Да, я планирую танцевать. Как, с вашей точки зрения, сложится судьба этого русского коллектива в будущем? Я надеюсь, что коллектив будет расти, потому что, мне кажется, у каждого коллектива есть некоторые волны, когда есть больше людей, меньше людей, есть детские группы, нету детских групп. И в данный момент, к сожалению, нету детской группы, это немножко останавливает ансамбль. Но если она появится, то, может быть, будет новое поколение, новые подрастающие танцовщики приходить в старшую группу. Вы человек, который приехал из России. Что для вас значит продолжать свое любимое дело в Австралии? Мне кажется, это значит жить. Когда-то россияне, Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки под русские гармошки, под берестовые ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитара не забытая, но все же непокорная, жива кадриль задорная. Мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка в ней и стать. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Окончена работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная,
today? I'm doing really well. So excited about coming today. Seeing all the old people that used to do Kalinka Dance Company and Russian Theatrical Company. It's been a big part of my life for 20, 30 years, so very long time. Tell us a little bit more about it. When the first time you came to dance with Luba? Oh, first time, I think it was 1985, I think, and I hadn't danced before, so I was not a professional dancer at all, but my sister was dancing, and she and her friends convinced me to come along, and I really enjoyed it. And how old you was that time? I would have been 20 years old when I started, yeah. Sure. And how long did you dance with Luba? Oh, until about 2 years ago. So 1985, almost 25 years, I think. So do you have any Russian background? Yes. So my father's Ukrainian and my mother is from Belarus. So not Russian, but then I have one of my grandparents is Russian. And I think one is Polish as well. So a bit of a mixture. So obviously they supported you in your interest in Russian culture. Yes, they did. Yeah, and they were very happy to come and watch me perform and do my dancing. They loved it. So how your life changed since you came to dance in Russian group? Oh, it changed dramatically. I met my wife, Jane, at Russian dancing. So my life would have been completely different had I not come to Russian dancing. I can't imagine what my life would be like without it.
Люба, расскажите немножко о ваших творческих планах на будущее. На будущее я еще не думала об этом. Я думала, вперед сегодня пройти, а потом мы будем думать, что мы будем делать. Ну, сейчас Kalinka у меня, мы хотим с ними немножко больше танцевать и это делать разные, как сказать, how do you say occasions? Шоу, выступления. Выступления and shows, да. И потом эта сударушка тоже растет теперь, много больше людей приходят и танцуют с нами. То много есть. То есть, как вы считаете, что интерес к русской культуре в Австралии до сих пор еще поддерживается людьми? Я думаю, поддерживается, только нужно это молодым, чтобы больше они с нами работали, знаешь, чтобы эта культура была... Продолжалась и возрождалась в большем объеме. Да. Люба... Люба, а расскажите, мы окружены потрясающими манекенами с костюмами. Расскажите немножко об этих костюмах. Кто создавал эти костюмы? Когда в них выступали? Это исторические какие-то танцы? Нет, this costume was by a young teenage child, a little girl who did a little Russian dance. This one here, and it was actually sewn by our how could I say, Nina Vinogradova. She did our costumes, so, and also Trevina Jakes also did our costumes. So we've been very lucky to have very many people who have helped us along the way.
Расскажите, какой танец, например, вот в этом потрясающем красивом костюме с такими множественными деталями? This is our winter haravod, this one here, and the girls glide as if they are skating on ice, and they have a beautiful crown that you might see here that they wear on their heads, and actually they also have like very delicate material that flows like snow. So it's basically like снегурочки going through the snow. Необыкновенной красоты этот костюм. А кто создавал этот костюм? Кто его придумал? Это большой процесс. Мы смотрим, мы это должны решить, какой костюм подходит до танца, до хореографии. Тогда выбираем это материал, тогда добавляем это все, что нужно до его. Это как бы создавалось многими людьми. Да. Не один человек, да. Много работы, чтобы это шить. И это у нас оставляются эти костюмы, и оно passed down from dancers to dancers. So some of these costumes that are on show, one over there, is already 30 years old. This one over here. Давайте подойдем к этому костюму. Да. Это тоже, это тройка. Девочки танцевали тройка. Это тоже какая-то зимняя свита. Да, зимняя свита мы танцевали. Целый свит мы делали зимний. И потом это кадриль вот тут. Очень яркий, красивый костюм. Расскажите немножко про этот танец. Ну, кадриль, русский кадриль. Это девочки выходят с парнями и танцуют маленький кадриль. И это очень приятный такой, веселый танец, это кадриль. То мы сегодня увидим на видео, это, как они танцевали раньше. Много это будет показано. Да. Также я заметила, что у вас есть украинские костюмы здесь. То есть ваша группа как бы танцевала не только танцы русской культуры, но и каких-то других народностей. Да. Расскажите, какие еще вы танцевали танцы? Хорошо. Мы танцевали украинский, молдавский, узбекский, армянский, латышский. Это что еще мы делали? Много кое-что такие мы танцевали, разные, не только русские, разные национальности, что подходили раньше в русский, как in the country, русский. В России? В России. Многонациональной России. Да. Когда не как сейчас, когда все еще были разные республики, когда были объединены в одну страну. Да. А кто вам помогал ставить хореографию всяких разных народностей? Это же невозможно одному человеку знать все детали. Нет, невозможно, совсем невозможно. И как творческий процесс происходил? Хорошо. I will start with my background with dance, and because I have studied dance and classical, it's become easy for me to put dances together. But having said that, you have to experience the national side of the different countries. So with meeting a lot of overseas choreographers and companies that come from overseas, we are able to discuss these things amongst each other. They are able to help me. We can stage other things, like we have a haravod that was taught to us, a timonia that was taught to us, also a quadrille that was taught to us by these visiting artists and by these companies that came out. Люба, огромное вам спасибо за такое интересное интервью, и мы надеемся, что мы увидим еще много-много интересного, творческого в вашей работе, и спасибо за ваш вклад в русскую культуру. Thank you very much. We will continue our best and try to keep it all going. Thus for the Russian people. Ура! Ура!